Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes. So we will continue with the next part of the unit number 2, that is infrastructure engineering. So as the part of infrastructure engineering, the road part we have covered in the unit 1. So remaining part we will cover in this unit number 2. So what generally we will cover in the infrastructure engineering, that we will see in the next slide onward. So modes of transportation. So before the modes of transportation, what are the infrastructure project? कोणकोणते infrastructure project civil engineering मध्ये आपण construct करतो? So except building, all the projects we will consider as a infrastructure. It may be all the transportation project, railway, bridges, airways, waterways, not a project. This is the way. So railway, bridge, tunnel, airport, then dams. So major construction projects we will consider as an infrastructure project. Okay, ज्याच्यामध्ये आपण रेल्वे पार्ट कन्सिडर करू शकतो, ब्रिजेस कन्सिडर करतो, then रेल्वे कन्सिडर रेल्वे, ब्रिजेस, टनेल, and waterway मध्ये मग आपण port, harbor याचं construction. So this part we will consider as an infrastructural project. So in that infrastructural project, the first part is the transportation. So modes of transportation. So if you see here modes of transportation, so first mode of transportation is the landway, airway, waterway. Generally these three ways we can use for the transportation. बरोबर आहे की नाही? आपण यापैकी कोणताही एक वे आपण ट्रान्सपोर्टेशन साठी वापरतो. सर्वांना माहितच आहे, लँडवरून आपण ट्रान्सपोर्ट करतो, एअरवे यूज करतो आणि वॉटरवे यूज करतो. एव्हरीवन getting it? Yes, sir. Okay. So in the landway, first is the landway. In landway, we are using the roadway and railway. In the landway, we are using roadway or railway. So roadway part we have covered in the first unit. पहिल्या युनिट मध्ये आपण रोडचा सर्व पार्ट कव्हर केलेला आहे. बरोबर आहे ना? What is road? What are the types of roads? So all the parts we have covered of road. किंवा रोडचे कोणकोणते टाइप्स आहेत, मुरुम रोड असतील, कॉन्क्रीट रोड असेल, बिटुमिन रोड असेल. So all types of road and their cross section we have covered in the first unit. Now the next way of mode of transportation under the landway is the railway. So we will see first railway, then bridge, tunnel, then waterway and airway. So all these modes of transportation we will see in this particular unit. Okay. So railway. So what do you think by seeing the image? काय सांगते, काय दिसते इमेज? पाहिले सर्वांनी इमेज? Yes. Yes, ओके. sir. हाँ, काय आहे? Railway track. It's a track. Railway. ओके. रेल्वे आहे, हा ट्रॅक आहे. ओके. So this track we are using for the transportation by using the vehicle, that is train. ट्रेन नी ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी हा आपण ट्रॅक यूज करतो आणि त्याला आपण रेल्वे असं म्हणतो. रेल, these are the two rails. This is one rail and this is another rail. हा रेल आहे, आय सेक्शनचा हा रेल आहे. रेल काय करतोय, खूप असा लॉंग जातोय लेंथला, म्हणून त्याला वे म्हटलेला आहे. रेल वे, रेल म्हणजे हा एक रेल आहे एकमेकाला जोडून तयार केलेला आणि तो खूप असा दूर लॉंग जातो, म्हणून त्याला आपण वे म्हटलेला आहे, रेल वे. आणि या रेल्वे वरती काय मूव्ह होते, ट्रेन मूव्ह होती, की जी या डिस्टन्स त्याचे एवढ्या डिस्टन्स वरची त्याचे व्हील्स असतात आणि ती या ट्रॅक वरती उभी असते आणि एका डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असते. सो दिस इज दी रेल्वे. ओके. So now we will see.
For the transportation purpose, we will use or we are using the railway. So here transportation through the railway is advantageous for the long journey to transport a goods and passenger between the different stations. What is railway? Railway हा एक ट्रान्सपोर्टेशन साठी लागणारा एक वे आहे की ज्या वेनी आपण लॉंग जर्नी करू शकतो किंवा लॉंग लेंथला ट्रान्सपोर्ट करू शकतो. कशाचं? गुड्स अँड पॅसेंजर. व्हॉट इज गुड्स? गुड्स अँड पॅसेंजर. इट मीन्स गुड्स म्हणजे मटेरियल आणि पॅसेंजर म्हणजे वी ऑल पीपल्स. आपण सर्वजण पीपल आणि गुड्स म्हणजे मटेरियल. म्हणजे मटेरियलचं आणि पीपलचं लोकांचं ट्रान्सपोर्टेशन आपण कशाने करू शकतो? रेल्वेनी लॉंग जर्नी करू शकतो बिटवीन टू स्टेशन्स किंवा डिफरंट स्टेशन्स. फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू चेन्नई. सो इंटरमिडिएट स्टेशन्स आर मोर intermediate stations. So this is the railway. Getting it, everyone? What is railway? Railway is the way we can use for the transportation purpose for long journey, and we can transport the goods and passenger between the different stations. वेगवेगळ्या स्टेशनला लोकांना आणि मटेरियलला वाहून नेण्यासाठी जो काय आपण वे यूज करतो त्याला रेल्वे असं म्हणतात. ओके. सो द रोड्स कॅन ऍक्ट ऍज अ फीडर सिस्टम. रोड्स कॅन ऍक्ट ऍज अ फीडर सिस्टम. सो व्हॉट इज फीडर? फीडर इट नथिंग बट, फीडर म्हणजे थोडक्यात पुरवठा करणारे असं आपण म्हणतो. पुरवठा करणे फीडर म्हणजे. मग रोड ऍक्ट काय ऍक्ट होतो? जनरली रोड हा प्रत्येक प्लेस टू प्लेस, म्हणजे रोडनी जितकं आपण प्रत्येक ठिकाणाला जसं पोहोचू शकतो तसं रेल्वेने पोहोचू शकतो का? नो सर. हा, रोडला डिस्ट्रीब्युटरीज भरपूर आहेत. एक रोड संपला की तुम्हाला कुठेतरी दुसरा रोड कनेक्ट झालेला दिसतो. मग तो तुमचा मातीचा रोड असो किंवा बिटुमिनस रोड असो, कॉन्क्रीट रोड असो, मुरुम रोड असो, कोणता ना कोणता रोड असो, पण तुम्हाला एक रोड संपला की दुसरा रोड मिळेलच. सो रोड ऍक्ट ऍज अ फीडर, म्हणजे पुरवठा करणारा एक रोड हा स्त्रोत आहे. सो टू कॅटर द ट्रॅफिक फ्रॉम व्हेरियस नियर अँड फार प्लेसेस, म्हणजे जवळच्या आणि कितीही दूरचं आणि किती जवळचं जर प्लेस असलं तर त्याच्यासाठी आपण रोड यूज करू शकतो. बट रेल्वे हा अनादर वे आहे की जो रोडच्या कंपॅरिझन मध्ये आपण यूज करू शकतो फॉर लॉंगर लेंथ साठी. म्हणजे लॉंगर लेंथ साठी आपण रोड पण यूज करतो, रेल्वे पण यूज करतो, बट फॉर फास्टर स्पीड वी कॅन यूज दी रेल्वे ऑल्सो. ओके. Then the energy required to haul a unit load through a unit distance is only fraction of the required for the haulage through the roadway. म्हणजे आपण रोडवेला जी काही आपल्याला एनर्जी लागते ही एनर्जी ऍज कम्पेअर टू रेल्वे खूप जास्त एनर्जी रिक्वायर्ड आहे. बिकॉज द रिझन बिहाइंड दॅट, आज वी डिस्कस, रोड्स हे कसे आहेत? एका रोडला दुसरा रोड कनेक्ट आहे, दुसऱ्या रोडला तिसरा रोड कनेक्ट आहे. म्हणजे रोड जितके आपण कन्स्ट्रक्ट करू तेवढ्या व्हेकल्स त्या रोडवरून पास होणार आहेत, तेवढेच व्हेकल्स पास झाले की तेवढीच एनर्जी रिक्वायर्ड असणार आहे. पण ट्रेन किंवा रेल्वे हा असा वे आहे की तो प्रत्येक ठिकाणी अवेलेबल नाहीये. इफ वी कन्सिडर दी एक्झाम्पल ऑफ सोलापूर टू पुणे, सोलापूर टू पुणे so many roads are available. सोलापूरवरून आपण मोहोळला येऊ शकतो, पंढरपूरला येऊ शकतो, अकलूज वरून माळशिरस वरून परत आपण पुण्याला जाऊ शकतो. डायरेक्ट टेंभुर्णी हायवेनी, म्हणजे बरेचसे रोड्स अवेलेबल आहेत टू रीच पुणे.
बट द ओनली वन रेल्वे ट्रॅक इज अवेलेबल टू रीच दी पुणे. मग त्याच्यामुळं रोडनी तुम्हाला जर जायचं असेल तर हॉल डिस्टन्स म्हणजे ट्रॅव्हल करण्याचं जे डिस्टन्स आहे ते जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू रेल्वे. रेल्वेच्या कम्पॅरिझन मध्ये रोडनी जाण्याचं डिस्टन्स हे जास्त आहे. तेच जर रेल्वेनं आपण गेलो तर ते डिस्टन्स आपल्याला कमी हॉल करावं लागतं. म्हणजे कमी डिस्टन्स कमी म्हणजे काय, वी आर युझिंग दी स्ट्रेट वे फॉर दी रेल्वे. सो हिअर रिटर्न सो वी शुड मेक अ यूज ऑफ दी रेल्वे ॲज मच ॲज पॉसिबल. रोडसाठी आपल्याला जसा ग्राउंडचा वे अवेलेबल आहे त्या पद्धतीने आपण रोड तयार करतो. बट रेल्वे म्हणजे रेल्वेवरून जी काही ट्रेन आपण मूव्ह होत असते त्या ट्रेनसाठी आपल्याला स्ट्रेटच रूट अवेलेबल हवा असतो. सो आपण शॉर्टेस्ट आणि स्ट्रेट वेनं जर गेलो तर लवकर पोहोचेल ऍज कम्पेअर टू वाकड्या तिकडे वळणाने गेलो तर वेळ लागेल. बरोबर आहे ना. रोड असे पास होणार आहेत. बरोबर आहे. त्याच ठिकाणी जर विचार केला तर आपण ट्रेन कशी जाणार आहे हो, म्हणजे रेल्वे या वेनी जाणार आहे. दिस इज दी रेल्वे आणि हा तुमचा रोडवे आहे. म्हणजे या ठिकाणचं जे अंतर आहे ते काय आहे, रोडचं काय असणार आहे हो, हे जे रोडचं अंतर आहे ते जास्त आहे आणि रेल्वेचं अंतर काय असेल, कमी असेल. म्हणजे हॉल डिस्टन्स इथे लिहिलेलं आहे, हॉलेज थ्रू दी रोडवे, हॉल डिस्टन्स हे जे आहे ते रोडसाठी जास्त आहे. त्यामुळे एनर्जी रिक्वायर्ड हिअर मोर ॲज कम्पेअर टू रेल्वे. सो द रेल्वे इज अ वे की जो आपण शॉर्टेस्ट पाथ मध्ये यूज करतो आणि एकाच टायमिंगला आपण गुड्सचं किंवा पॅसेंजरचं जे काय ट्रान्सपोर्टेशन आहे ॲज कम्पेअर टू रोड आपण जास्त करू शकतो. एका ट्रेननी 1000 लोक जात असतील तर त्यासाठी किती व्हेकल्स लागतील रोडवरून जायला. बरोबर आहे की नाही. काहीतरी कंपॅरिझन आहे रोडचं आणि रेल्वेचं. सो मेनी व्हेकल्स रिक्वायर्ड. म्हणजे रोडसाठी रोडवरून जायला त्याच ठिकाणी जर 100 व्हेकल्स लागत असतील तर ती एकच ट्रेन काय करणार आहे, 1000 पॅसेंजर घेऊन एकाच वेळी जाणार आहे. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन रोड अँड रेल्वे. सो हिअर railway is the way we are using for the transportation of goods and passenger. If we compare the railway and roads ला जास्त डिस्टन्स कव्हर करावं लागतं. तेच जर आपण रेल्वे यूज केली तर कमी डिस्टन्स मध्ये आपण आपल्याला पाहिजे त्या डेस्टिनेशनला इझिली पोहोचू शकतो. बट हिअर वन मोर डिसएडव्हान्टेज इज देअर. तो कोणता डिसएडव्हान्टेज असणार आहे हो, शॉर्टेज डिस्टन्स मिळतंय पण डिसएडव्हान्टेज काय असेल त्या केसमध्ये, इज इट व्हॉट, Different types of roads are not available. ओके दॅट डिपेंड्स अपॉन अस. आपण कोणत्या टाईपचा रोड कन्स्ट्रक्ट करू ते आपल्यावर आहे. पण डिसएडव्हान्टेज एक असेल, जितका इझिली रोड कन्स्ट्रक्ट करू शकतो तितकं इझिली आपण रेल्वे ट्रॅक कन्स्ट्रक्ट करू शकतो का. No. हा, त्याच्यासाठी लागणारी कॉस्ट आहे. कारण का रेल्वे ट्रॅक हा दिस इज अ नॉट इझी. ट्रेन पूर्णपणे आपण कोणतं मटेरियल वापरतो ट्रेन कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी, स्टील वापरतो. इफ वी थिंक अबाउट दी रोड आणि रेल्वे ट्रॅक या दोन्हीचं कंपॅरिझन केलं तर ह्यूज कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू कन्स्ट्रक्ट अ रेल्वे. कितीतरी पटीने आपल्याला जास्त कॉस्ट लागते आणि आपण पाहिजे त्या ठिकाणी पण पोहोचू शकत नाही. हा पण एक ड्रॉबॅक आहे. म्हणजे काही ठिकाणी ऍडव्हान्टेज असतील तर काही ठिकाणी डिसएडव्हान्टेज पण असणार आहेत. पण इफ वी थिंक अबाउट दी लॉंग डिस्टन्स, मुंबई चेन्नई, मुंबई दिल्ली, रोडनी जेवढा प्रवास करणार त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने फास्ट आपण रेल्वेने त्या ठिकाणी पोहोचू शकतो. So some advantages are there, some disadvantages are there. That we will see some advantage and disadvantage. Okay. So got it, railway? Yes. Okay. Yes, So sir.
So there are three types of tracks available. Three types of tracks or gauge available in the India. म्हणजेच, so if you see the picture, this is the first, this is the second, and this is the third. पहिला जो ट्रॅक आहे त्याला ब्रॉड गेज असं म्हणतो आपण. सेकंड ट्रॅक दिसतो त्याला आपण मीटर गेज म्हणतो, आणि थर्ड ट्रॅक आहे तो नॅरो गेज आहे. सो पहिल्या ट्रॅकचं जे डिस्टन्स आहे 2 पॉइंट मधलं, म्हणजे रेल्वेच्या 2 चाकामधलं डिस्टन्स पहिल्या ट्रॅक मध्ये आहे ते 1.670 मीटर. प्लीज राईट डाऊन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द डिस्टन्स बिटवीन 2 रेल is 1.67 meter. Then for meter gauge, म्हणजे सेकंड आहे, मीटर गेजचं डिस्टन्स 1 मीटर बिटवीन 2 रेल. हे रेल आहेत, दिस इज दी वन रेल, दिस इज दी सेकंड रेल. सो 2 रेल मधलं मीटर गेजचं डिस्टन्स आहे ते 1 मीटर आहे. आणि नॅरो गेज, द डिस्टन्स बिटवीन 2 रेल इज 0.762 मीटर. So these are the three types of gauge: broad gauge, meter gauge, and narrow gauge. Generally, nowadays this type of track we are not using. कोणता? Narrow gauge. Narrow gauge सध्या आपण यूज करत नाहीये. खूप कमी डिस्टन्स आहे. आता आपण ऑल टाइप्स ऑफ ट्रॅक साठी जनरली ब्रॉड गेज यूज करतो. मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट असेल तर मीटर गेज करतो, बट मॅक्झिमम आपण ब्रॉड गेजच यूज करतो सध्या. हिअर रिटर्न 70%, 23%, and here 5% I think written. So majority 70%, 23%, and 5%. So nowadays totally आपण नॅरो गेज हा रिमूव्ह केलेला आहे. सध्या वापरतच नाही आपण नॅरो गेज. जिथं जिथं नॅरो गेज होते ऑलरेडी ते आपण आता रिमूव्ह करायला लागलेलो आहे, आणि त्या ठिकाणी ब्रॉड गेजेस कन्स्ट्रक्ट करतो. सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ गेज. गेज म्हणजेच काय, 2 रेल मधलं डिस्टन्स किती आहे. तर 2 रेल मधलं डिस्टन्स पहिल्या टाइपच्या गेज म्हणजेच ब्रॉड गेज साठी 1.676 मीटर आहे, मीटर गेज साठी 1 मीटर आहे, आणि नॅरो गेज साठी 0.762 मीटर इतका आहे. बट जनरली ब्रॉड गेज वी आर युजिंग फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज. सो दिस इज दी टाइप्स ऑफ गेज इन इंडिया. इंडियामध्ये वापरतो, अदर कंट्रीमध्ये डिपेंड्स अपॉन देअर कंट्री स्टाईल. ओके, सो then components of the railway. कोणकोणते कंपोनेंट्स आहेत ट्रॅकचे. ओके, सो दिस इज द गेज डिस्टन्स as we have discussed in the last slide. Gauge distance for broad gauge is 1.676, for meter gauge 1 meter, and for narrow gauge it is 7662. So these are the 3 types of gauge we can use for the construction of railway. Now what is gauge distance? So gauge distance is the end to end distance between 2 rails. हा काय आहे? वो रेल आहे, बरोबर आहे का? रेल, याला रेल का म्हटलेला आहे? तो एक आय सेक्शन शेप आहे त्याचा, आणि लेंथ आहे, त्याला आपण रेल म्हटलेला आहे, की ज्याच्यावरती आपली ट्रेन उभी असते, ज्याच्यावरती ट्रेन उभी असते. सो द गेज डिस्टन्स इज नथिंग बट इन टू इन डिस्टन्स बिटवीन 2 रेल्स is nothing but the gauge distance. So then what is rail? Rail is a way on which train is a rest. की ज्याच्यावरती ट्रेन उभी असते तो वे म्हणजे काय, तर रेल आहेत. देन थर्ड कंपोनेंट इज स्लीपर. फर्स्ट कंपोनेंट आपण बघितला
gauge distance, rail, sleeper. What is sleeper? So the sleeper is a component on which rails are rested. स्लीपर असा एक बघितलंय का तुम्ही? एक कॉन्क्रीटचा असा एक इतक्या जाडीचा, आता मी दाखवलं अशा पद्धतीचा इतक्या जाडीचा रेलच्या खालच्या बाजूला एक कॉन्क्रीटचा असा बीम असतो. त्याला आपण काय म्हणतो? स्लीपर म्हणतो, की ज्याच्यावरती तुमच्या रेल ह्या काय असतात? रेस्ट असतात किंवा त्याच्यावरती फिक्स केलेला असतात. स्लीपर वरती रेल फिक्स असतात. मग इथं फिक्स केलेल्या आहेत त्या काहीतरी स्क्रू अरेंजमेंट वापरून या काय केलेल्या आहेत, या दोन्ही रेल्स आहेत त्या स्लीपर वरती फिक्स केलेल्या आहेत. मग थोड्या थोड्या डिस्टन्स वरती हे स्लीपर्स असतात. बरोबर आहे? पाहिले सर्वांनी? थोड्या थोड्या डिस्टन्स वरती असे स्लीपर्स असतात आणि याच्यावरती आपला हा असा रेल असतो. बरोबर आहे का? मी इमेज काढतोय, इमॅजिन होतंय का बघा? बरोबर. हा, ओके. So in this way, this is the first sleeper, second sleeper, third sleeper. जेवढ्या काही लेंथ असेल तेवढ्या लेंथला हे डिस्टन्स त्यांनी मेंटेन केलेलं असतं. दोन स्लीपर मधला, या दोन स्लीपर मधला डिस्टन्स मेंटेन करून त्याच्यावरती हा रेल आपण ठेवलेला असतो आणि तो रेल काय केलेला असतो? बाय स्क्रू किंवा बाय नट हा इथं फिक्स केलेला असतो. आता स्लीपर झाली. स्लीपरच्या खाली फोर्थ कंपोनंट आहे. What is nothing but ballast. We are calling as a ballast. So ballast म्हणजेच काय असतं? तर ब्रोकन स्टोन, खडी असते. पाहिले का? ट्रॅक वरती. Yes sir. हा, ट्रॅक वरती हे जे स्लीपर्स असतात त्या स्लीपरच्या खाली काय असते? खडी असते. त्या खडीवरती हे स्लीपर्स रेस्ट केलेले असतात. सो ballast is a broken stone material on which sleepers are rested. बलास्ट हे काय आहे? ब्रोकन स्टोनचं आहेत, त्याच्यावरती स्लीपर रेस्ट असतात. आफ्टर दॅट सबग्रेड. सबग्रेड म्हणजेच काय असतं? तर मातीचा भरावा, की जो एम्बॅकमेंट आपण म्हटलं रोड मध्ये. बरोबर आहे का? मातीचा भरावा जिथं केलेला असतो त्याला एम्बॅकमेंट म्हणतो. असो सबग्रेड म्हणजेच थोडक्यात या ठिकाणी माती या बलास्टच्या खाली थोडी माती भरलेली असते आणि मग त्याच्या खाली तुमची नॅचरल ग्राउंड लेवल असते. दॅट इज दी ग्राउंड लेवल. सो इन दिस वे रेल स्ट्रक्चर इज डिवायडेड और कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे आर डिवायडेड. बघा परत एकदा आपण रिपीट करू. ग्राउंड लेवल जमीन आहे, जमिनीच्या वरती सबग्रेड म्हणजेच एम्बॅकमेंट मुरुम अंतरलेला असतो आणि की जो कॉम्पॅक्ट केलेला असतो. त्याच्यावरती परत बलास्ट म्हणजे ब्रोकन स्टोन आपण अंतरलेले असतात. त्याच्यावरती स्लीपर असतं, की ज्या स्लीपर हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये म्हणजेच या रेलला काय असतात? परपेंडिक्युलर. बरोबर आहे ना? रेलची डायरेक्शन ही आहे, त्याला बरोबर एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर आहेत ह्या. सो द स्लीपर्स आर ऍक्ट परपेंडिक्युलर टू रेल. या रेलला एक्झॅक्ट परपेंडिक्युलर असतात. सो आफ्टर द स्लीपर rails are there. So rails are rested on the sleeper, and after the rails, so these rails are placed at a distance that is the gauge distance. ज्या डिस्टन्सला आपण रेल फिक्स केलेला असतात त्या डिस्टन्सला आपण गेज डिस्टन्स म्हणतो. आणि ते गेज डिस्टन्स म्हणजे काय? तर ब्रॉड गेज, मीटर गेज अँड नॅरो गेज. गॉट इट एव्हरीवन? कंपोनेंट्स. Yes sir. येस सर. येस सर. अजून एकदा इथं पाहू शकता. बघा आता या ठिकाणी आणखी आपल्याला इमॅजिनेशन होत आहे. हे काय आहेत बघा? दोन रेल आहेत. बरोबर आहे का? येस. हे दोन रेल झाले. ह्या दोन रेलचं मधलं डिस्टन्स म्हणजे काय झालं? गेज डिस्टन्स झाला. बरोबर आहे? आता हे रेल कशावरती रेस्ट आहेत? हे स्लीपर्स आहेत. स्लीपर्स. हा, हे कॉन्क्रीटचे असतात, कॉन्क्रीटचे तयार केले असतात. आता हे स्लीपर आणि हा तुमचा रेल हे एकमेकाला इथं क्लॅम्पिंग आहेत. हे क्लॅम्प करून या ठिकाणी एकमेकाला फिक्स केलेले असतात, बाहेरच्या बाजूला आणि आतल्या बाजूला. या बाहेरच्या बाजूलाही ते क्लॅम्प केलेले असतात. त्याच्यानंतर स्लीपर कशावरती रेस्ट आहे? तो हे काय दिसतंय सगळं? स्टोन्स. बलास्ट म्हटलंय आपण. बलास्ट टेक्निकल वर्ड यूज करायचा, बलास्ट.
स्टोन आपल्याला खडी दगड म्हणतोच आपण मराठीत, बट ज्यावेळी ते रेल्वे ट्रॅकवर असतात त्यावेळी त्याला बलास्ट असं म्हटलं जातं. सो बलास्ट. आणि त्याच्या खाली मग तुम्ही नॅचरल जी आपली सॉइल आहे ती सॉइल थोडीशी भरावा करून, कारण का रेल्वे ट्रॅक तुम्ही जो पाहिला असेल तो कधीच जमिनीच्या खाली असा दिसतोय का तुम्हाला? स्लोप मध्ये खाली असतो, असा उंचीवरतीच असतो ना? पाहिलंय का कधी रेल्वे ट्रॅक हा नॅचरल ग्राउंड लेवल पेक्षा उंचीवरच आपण पाहिलाय आजपर्यंत, बरोबर आहे? Yes, sir. Yes, sir. द रिझन बिहाइंड दॅट, त्याच्या पाठीमागचं रिझन काय आहे? त्याच्या पाठीमागचं रिझन असं आहे की कितीही जरी तुमचा ग्राउंड लेवल पर्यंत जर वॉटर लेवल आली ग्राउंड लेवलला, तर त्याच्यामध्ये रेल्वे ट्रॅक हा तुमचा ग्राउंड लेवलच्या खाली जाऊ नये, पाणी त्या ट्रॅकवर कधी येऊ नये, हे थिंकिंग यूज करून सेंट्रल रेल्वेनं जी आपली नॅचरल ग्राउंड लेवल आहे त्याच्यापेक्षा उंचीवरतीच आपली ट्रॅकची लेवल मेंटेन केलेली आहे, जेणेकरून पावसाच्या पाण्यामुळं किंवा जर पाणी साचलं एखाद्या एरियामध्ये तर तो ट्रॅक हा पाण्यामध्ये जाऊ नये यासाठी थोडी मेंटेन केलेली असते त्यांनी लेवल. सो इन दिस वे वी कॅन construct the railway track. Got it everyone? Yes, sir. याचं डिस्टन्स डिपेंड्स अपॉन गेज डिस्टन्स किंवा स्लीपर मधलं डिस्टन्स, हे सगळं त्यावेळी मेंटेन केलं जातं ते डिस्टन्सेस कन्स्ट्रक्ट करत असताना. ओके, सो अगेन next part of this railway is the advantage and disadvantage. So this is very important. Why we can use the railway track? कारण का काहीतरी त्याला ऍडव्हान्टेज आहेत, आणि जर यूज करत असेल तर त्याला थोडेसे डिसएडव्हान्टेज पण असणार आहेत. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्लाइड. ओके, सो व्हॉट इज फर्स्ट ऍडव्हान्टेज? So first advantage of railway is goods carrying capacity is high. बरोबर आहे का नाही? बरोबर आहे ना? गुड्स म्हणजे काय? मटेरियल. तुम्ही ट्रकनी मटेरियल किती ट्रान्सपोर्ट करताय किंवा एखाद्या टेम्पोने किती करताय, त्याच्या कितीतरी पटीनं रेल्वेने आपण मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करू शकतो ना? गुड्स म्हणजे मटेरियल. मग तुमचं कोणतंही मटेरियल असो, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल वी कॅन ट्रान्सपोर्ट बाय युझिंग दी रेल्वे. आपण मराठीत म्हणतो मालगाडी आहे, पॅसेंजर नाहीये, बरोबर आहे ना? आपण मराठीत असं डिस्कशन केलं असेल कुठे तर. जी क्लोज असते ट्रेन, त्याच्यामध्ये मटेरियल्स असतात, गुड्स असतात. मग कोणते असेल? तो तुमचे ऍग्रिकल्चर रिलेटेड असतील किंवा तुमच्या आपल्या वापरातल्या कोणत्याही गोष्टी असतील, कोणतंही मटेरियल असतील, दॅट मटेरियल कॅरिंग कॅपॅसिटी इज हाय. देन स्पीड इज हाय कम्पेअर टू रोडवे. का असं आहे? रोड आणि रेल्वे एका जवळ आहेत आणि रेल्वेपेक्षा रोडवरून वाहनं फास्ट जातात, असं पाहिलंय का? नाही. इट मीन्स द स्पीड ऑफ रेल्वे इज हाय. रेल्वे म्हणजे मी वे सांगतोय, त्याच्यावरती ट्रेन आहे. रेल्वे इज अ नॉट अ व्हेकल. बघा, एक इम्पॉर्टन्स लक्षात घ्या. रेल्वे म्हणजे तो ट्रॅक आहे आणि ट्रेन ही व्हेकल आहे त्याच्यावरची. आपण म्हणतो रेल्वे आली, बरोबर आहे? बरोबर आहे का? रेल्वे कधीच येत नाहीये, ट्रेन येत असते की जी रेल्वे वरून जात असते. गेटिंग इट? Yes, sir. हा, हे इम्पॉर्टंट आहे. रेल्वे हा एक जसा रोडवे आहे तसा रेल्वे असतो आणि त्याच्यावरून ट्रेन जात असते, की जसं रोडवरून टेम्पो जात असेल, बस जात असेल, टू व्हीलर जात असेल, फोर व्हीलर जात असतील, तर ह्या सर्व व्हेकल्स झाल्या की ज्या रोडवरून जातात. आणि ट्रेन इज अ व्हेकल विच इज मुव्हिंग ऑन दी रेल्वे.
So speed of vehicle or speed of train is very fast as compared to roadway. Then cheaper than airway, not roadway. रेल्वे ही एअरवे पेक्षा चीपर आहे. ऍज वी कम्पेअर द एअरवे म्हणजेच आपण एअरक्राफ्टचं एक्झाम्पल घेतलं किंवा हेलिकॉप्टरचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर याच्यापेक्षा आपण रेल्वे इज चीपर दॅन दी एअरवे. मी रोडवे म्हणत नाहीये, प्लीज मेक इट हिअर what we can say concentration की रेल्वे ही रोड पेक्षा चीपर नाही तर एअरवे पेक्षा चीपर आहे. देन कम्फर्टेबल फॉर लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल. बरोबर आहे ना? रेल्वेचा ऍडव्हान्टेज आहे ना कम्फर्टेबल. आपण जर if we have to travel from Mumbai to Delhi, which way we will use preferably? कमी खर्चाचा आणि लॉंग डिस्टन्स आहे म्हणून आपण काय करतो, रेल्वेच त्यावेळी चूज करतो वे ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. हा, जर पैसे असतील तर तुम्ही काय कराल, कोणता वे चूज कराल? एअरवे. गुड. एअरवे. हा, मुंबई टू दिल्ली जर ट्रॅव्हल करायचे असतील आणि आपल्याकडे जर मनी असेल तर आपण काय करेल, एअरवे चूज करेल. बट जर आपल्याकडे तो प्रॉब्लेम असेल तर आपण फिजिबल आणि कम्फर्टेबल वे म्हणजेच आपल्याला त्या केसमध्ये आपण रेल्वे यूज करू. सो द कम्फर्टेबल फॉर लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल. एअरवे सोडलं तर अदर वे पेक्षा रेल्वे हा लॉंग डिस्टन्स साठी खूप कम्फर्टेबल आहे. इट इन्क्रीजेस ट्रेड, कॉमर्स अँड बिझनेस. It increases trade, commerce and business. It means what? रेल्वे हा तुमच्या गुड्स आणि पॅसेंजर साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे जेवढं गुड्स आणि पॅसेंजर तुम्ही रेल्वेनं घेऊन जाऊ शकता त्याचं मार्केटिंग जेवढं फास्ट होऊ शकेल तेवढं तुमचं रोडवेनं होऊ शकणार नाही. इट इन्क्रीजेस ट्रेड्स म्हणजे ट्रेडिंग थोडक्यात. कॉमर्स अँड बिझनेस. सो दिस ऑल पर्पज the railway is a good. and म्हणजे आपल्या नेशनचं जर आपण ट्रान्सपोर्टेशनच्या बाबतीमध्ये विचार केला तर फास्ट म्हणजे बिझनेस मध्ये किंवा इकॉनॉमिक्स असेल याच्यामध्ये जर आपण विचार केला तर ते इन्क्रीज करायचं काम हे रेल्वे ट्रान्सपोर्टेशननी जास्त होऊ शकतं ऍज कम्पेअर टू अदर. सो दीज आर दी ऍडव्हान्टेजेस. Now disadvantages. It is not flexible. It is not flexible. बरोबर आहे ना? Yes, sir. Vehicles, ट्रेन जी आहे तुमची, ट्रेनची जी तुमचे काय व्हील्स आहेत, मराठीत चाक म्हणतो आपण, ते कशाचे आहेत? तो स्टील, लोखंडी आहेत. ते फ्लेक्झिबल असणार आहेत का? नो सर. नसणार आहेत. सो इट इज नॉट फ्लेक्झिबल. बट काही प्रमाणामध्ये तुमचं बलास्ट जे आहे किंवा स्लीपर आहेत हे फ्लेक्झिबिलिटी देऊ शकतात. काही प्रमाणामध्ये म्हणतोय की बलास्ट जे आहे किंवा ग्राउंड लेवल आहे ती तुम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी देऊ शकतात थोडीशी. बट इट इज नॉट फ्लेक्झिबल. इफ वी थिंक अबाउट दी रेल्वे अँड ट्रेन, इट इज नॉट फ्लेक्झिबल. इट डिपेंडंट ऑन दी रोडवे. बरोबर आहे का? रोडवे असतील तरच रेल्वेला डिमांड आहे. वाय? एनीवन कॅन टेल मी वाय? इट डिपेंडंट ऑन रोडवे. रेल्वे डिपेंडंट ऑन रोडवे आहे म्हणजेच का हो? कारण रेल्वे ट्रॅक हा रोडवरच टाकला जातो. नो 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 नो, रोडवरती टाकला जात नाहीये. तर रेल्वे ट्रॅक, हा, रेल्वे स्टेशनला कनेक्ट व्हायचं असेल तर रोड खूप इम्पॉर्टंट आहेत. बरोबर आहे ना?
रेल्वे स्टेशनला जर तुम्हाला कनेक्ट व्हायचं असेल तर रोडवेज इम्पॉर्टंट आहेत. सिटी आहे, सिटी मधून तुम्ही काय करणार आहे, रोडवेनीच रेल्वे स्टेशन पर्यंत जाणार आहे. किंवा एखाद्या रेल्वे ट्रॅक वरती जे काही स्टेशन्स असतील त्या स्टेशन्सला रोड कनेक्ट आहेत. म्हणजे जे पॅसेंजर किंवा ज्या व्हेकल्स गुड्स त्या रेल्वेमध्ये लोडिंग अनलोडिंग करायला येणार आहेत त्या रोड शिवाय रोड कनेक्ट असल्याशिवाय ते पॉसिबल होणार आहे का? नाही होणार. रोड जर कनेक्टेड असतील तरच रेल्वे इम्पॉर्टंट आहे. इट मीन्स द रेल्वे इज अ डिपेंडंट ऑन रोडवे. आलं लक्षात? येस सर. ओके. Yes, कारण sir. कारण का ट्रेन मधून उतरलो आपण, आपल्याला व्हेकल्सनी जायचं आहे, कारनी जायचं आहे, टॅक्सीनी जायचं आहे. मग कुठे जाणार परत आपल्या लोकेशनला जाताना? काय यूज करणार आपण? Roadway. ऑब्विसली रोडवे यूज करणार. सो इट डिपेंड्स ऑन दी रोडवे. ट्रेन रन्स ऍज पर दी शेड्यूल्स. हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे. असं आहे का की आपण पाहतो एसटीच्या पाठीमागे दुसरी एसटी असते आपल्याला जायला, तसं ट्रेनचं आहे का? नाही. No. ट्रेन्स रन्स ऍज पर दी शेड्यूल्स. कारण का त्या लॉंगर डिस्टन्सला जात असतात, त्याच्यामुळं आपल्याला त्या ट्रेन्सचं शेड्यूलच बनवावं लागतं की त्या शेड्यूलनच ती ट्रेन जाते. बिकॉज ऍट अ टाइम पॅसेंजर हँडलिंग करण्याची कॅपॅसिटी जास्त आहे ट्रेनची, त्यामुळे त्या ठरलेल्या शेड्यूल मध्येच रन होतात. सो दिस इज दी डिसएडव्हान्टेज. मेंटेनन्स कॉस्ट इज हाय. बरोबर आहे की नाही? जर काय मेंटेनन्स करावा लागत असेल, ट्रेनचा असेल, ट्रॅकचा असेल, तर त्याची कॉस्ट ही हाय आहे ऍज कम्पेअर टू रेल्वे, रोडवे, वॉटरवे. काय पार्ट तुटला ट्रेनचा तर तो रिप्लेस करायचं म्हणलं तर त्याचं वेट, त्याची कॉस्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो मेंटेनन्स कॉस्ट इज हाय. इट परमिट्स डिफायनाइट मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट्स. म्हणजे एक लिमिटेड असं मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणजेच रेल्वे आहे. लिमिटेड. रोडवे कसा आहे हो, घरातून बाहेर आलो की टू व्हीलरला चावी लावली की किक मारली की निघालो. बरोबर आहे? लिमिटेड आहे का रोडवे? रोडवे लिमिटेड आहे का? नाही. No. कधीही आपण व्हेकल्स घेऊ शकतो आणि कुठेही कशाही पद्धतीने ड्राईव्ह करू शकतो रोडवे वरती. इफ वी टेक दी एक्झाम्पल ऑफ रेल्वे, इज दिस फुल टाइम अवेलेबल? No. नो. म्हणजे No. आपल्याला परमिशन लागते त्याची. इट परमिट्स डिफायनाइट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. म्हणजे काही परमिशननीच आपण ते करू शकतो. ते आपल्या हातात नाहीये, त्याचं शेड्यूल आहे, त्या शेड्यूल पण. म्हणजे these are the disadvantages of railway. Got it everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So the railway part is over. Now next part is bridges and tunnels. Bridges and tunnels. Okay. So what is bridge? Tell me in your language. Anyone? Tunnels म्हणजे बोगदा. No. Bridge. Tunnel आपण नंतर वर्ड पाहू. What is bridge? पूल. ओके. मराठीमध्ये सिमिलर वर्ड झाला. ब्रिज हा इंग्लिश वर्ड आहे. सिटी टू सिटी जॉईन होणारा रोड. पाण्यातून जाणारा रोड. सिटी टू सिटी जॉईन होणारा रोड. ओके. गुड. काहीतरी क्रॉस रिव्हर और ओके. रिव्हरला क्रॉस होऊ शकतो, नाल्याला क्रॉस होऊ शकतो. अजून आहे, बघू आपण कशाला क्रॉस होऊ शकतो. आणि पाण्यातून तयार केलेला मार्ग. पाण्यातूनही आपण वे तो यूज करू शकतो. ओके. सो
जनरली ब्रिज हे असं स्ट्रक्चर आहे की ज्या स्ट्रक्चरला एक स्पॅन आहे, की ज्या स्ट्रक्चरला स्पॅन आहे. आता व्हॉट इज स्पॅन? स्पॅन म्हणजेच दोन सपोर्ट मधलं डिस्टन्स. इथं बघा, दोन सपोर्ट मधलं डिस्टन्स. आता हा स्पॅन आहे तो कसा आहे हो? ग्राउंड वरती रेस्ट आहे का? स्पॅन, आय एम टॉकिंग अबाउट स्पॅन. स्पॅन म्हणजे मी काय सांगितलं? दोन सपोर्ट मधलं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. ते ग्राउंड वरती रेस्ट आहे का हा स्पॅन? नाहीये. म्हणजेच जर आपल्याला दोन लोकेशन्स असतील, कोणतेही दोन लोकेशन्स असतील, त्या दोन लोकेशन वरून म्हणजे एका लोकेशन वरून जर दुसऱ्या लोकेशन वरती ग्राउंड वरून जायचं नसेल तर आपण काय कन्स्ट्रक्ट करतो? ब्रिज. ब्रिज. ग्राउंड वरून जायला आपल्याला रोड आहेच, बट वेअर, कोणत्या लोकेशनला करतो आपण तो? बॉडी ऑफ वॉटर, व्हॅली or road. For these purposes we are providing the की जिथं विदाउट क्लोजिंग अ गॅप बिलो, म्हणजे खालचा हा गॅप क्लोज झालेला आहे का हो? आता सपोज या ठिकाणापासून या ठिकाणचं जर आपण डिस्टन्स पाहिलं, हा जर इथं रोड कन्स्ट्रक्ट केला असता तर हा गॅप काय झाला असता? क्लोज झाला असता, बरोबर आहे ना? सध्या हा गॅप क्लोज आहे का? नाहीये. म्हणजेच सपोर्ट्स यूज केलेत आपण, 1 सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सपोर्ट्स यूज केलेत, पण विदाउट क्लोजिंग गॅप. ग्राउंड वरचा गॅप क्लोज न करता एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशनला आपल्याला पोहोचायचं असेल आणि त्यासाठी जर आपण एखादं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करत असेल, दॅट स्ट्रक्चर वी आर कॉलिंग ॲज अ ब्रिज. So we will see here again, bridge is a structure built to span physical obstacles such as body of water. Physical obstacles म्हणजेच एखाद्या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन करत असताना मध्ये काय तर ऑब्स्टॅकल्स आलं, कुठेही मध्ये एखादं ऑब्स्टॅकल्स आलं. ऑब्स्टॅकल्स काय येऊ शकतं? रिव्हर येऊ शकते, बरोबर आहे? व्हॅली येऊ शकते एखादी, बरोबर आहे का? येस सर. एखादा छोटा ओढा येऊ शकतो, नाला येऊ शकतो, की जे ऑब्स्टॅकल्स आहेत की आपल्याला एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला पोहोचायचं आहे. मग त्या ठिकाणी आपण ग्राउंडचाच उपयोग केला तर ते पॉसिबल नाहीये, बरोबर आहे ना? रिव्हर मधून ग्राउंडचा उपयोग केला, कसं जाणार? पाण्यातून नाही जाऊ शकत ना. सो जे ऑब्स्टॅकल्स आहेत, सच ॲज बॉडी ऑफ वॉटर, पाण्याची जी काय बॉडी आहे ती, व्हॅली एखादी दरी असेल किंवा अदर एखादं पॅसेज असेल की जे ऑब्स्टॅकल म्हणून आपल्या मध्ये येत असेल रोड मध्ये, तर ते आपण ऑब्स्टॅकल काय करतो? दूर करतो विदाउट क्लोजिंग द गॅप बिलो. आणि त्याच्यासाठी जे स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो दॅट इज द ब्रिज. गेटिंग इट एव्हरीवन? ब्रिज, ओके. ब्रिज हे असं स्ट्रक्चर आपण कन्स्ट्रक्ट करतो की जे रिव्हर वरती, एखाद्या व्हॅली वरती, एखाद्या नाल्यावरती, एखाद्या ओढ्यावरती कन्स्ट्रक्ट करतो की ते ओढा नाला हा एक ऑब्स्टॅकल्स असतं की आपल्याला दुसऱ्या वेला न जाता येत नाही, कारण का त्या व्हॅलीमुळं, त्या रिव्हरमुळं. मग ते ऑब्स्टॅकल्स असतानाही आपल्याला जर पलीकडे जायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करावा लागतो, की जो ब्रिज आपण विदाउट क्लोजिंग द गॅप बिलो, खालचा गॅप न क्लोज करता आपण वरच्या बाजूनी काही सपोर्ट यूज करून पलीकडच्या बाजूला पोहोचण्यासाठी जे स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो दॅट इज द ब्रिज. सो ब्रिज बिल्डिंग इज अ नॉट अ न्यू सायन्स.
ब्रिज बिल्डिंग म्हणजेच ब्रिज कन्स्ट्रक्शन इज अ नॉट अ न्यू सायन्स. द sophistication in bridge building technology has been developing since human civilization. हा हे स्ट्रक्चर बघा. पहिलं स्ट्रक्चर जर बघितलं तर आपल्याला कळेल. काय म्हणायचो जुन्या काळामध्ये याला आपण, मराठी वर्ड कोणाला माहित आहे का? In very old, so many decades back, we are calling as a साकव. मराठीत माहित आहे तुम्हाला साकव हा शब्द? नो सर. सो आपण याला मराठीत साकव असं म्हणायचो. साकव म्हणजे एखाद्या नाल्यावरती किंवा एखाद्या रिव्हर वरती अशा पद्धतीनं आपण ब्रिज तयार करायचो. त्यावेळी त्याला मराठीत आपण साकव असं म्हणायचो. सो म्हणजेच लाकडाचे ओंडके असे, जसं आता आपण आरसीसी यूज करतोय तसं टिंबर ब्रिजेस असायचे. लाकडाचे ओंडके एकमेकाला जोडले जायचे आणि त्याच्यावरती हे लाकडाच्या प्लेट्स लेड केल्या जायच्या आणि याच्यावरून आपण काय करायचो, वे यूज करायचो. सो द ब्रिज इज नॉट दिस न्यू टेक्नॉलॉजी, दिस इज अ व्हेरी ओल्ड टेक्नॉलॉजी फ्रॉम दी ह्युमन सिव्हिलायझेशन. म्हणजे ज्यावेळी लोक होती, सुरुवात झाली लोकांची, तेव्हापासून आपण हे ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करतो. बट नाव डेज वी आर युजिंग दिस ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी. गॉट इट एव्हरीवन? Yes, sir. Okay, so what are the importance of bridges? So here importance of bridges: connect difficult terrains. टेरेन म्हणजे काय? एक जमिनीचा उतार, स्लोप. जसं आपण म्हटलं व्हॅली आहे किंवा एखादं हिली रिजन आहे की ज्याच्यामध्ये आपण आपल्याला घाट रिजन कन्स्ट्रक्ट करायला डिफिकल्ट होतं. त्या केस मध्ये आपण डायरेक्टली काय करू शकतो, ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. मीन्स कनेक्ट डिफिकल्ट टेरेन किंवा व्हॅली किंवा हिली रिजन किंवा रिव्हर वरती आपण अशा टाइपचा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. इझी ट्रेड अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स. इझी ट्रेड अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स म्हणजे इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस रिव्हर. आपल्याला रिव्हर क्रॉस करणं डिफिकल्ट आहे, मान्य आहे सर्वांना? Yes, sir. बट इफ वी कन्स्ट्रक्ट दी ब्रिज, जर ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला, देन इट इज इझी टू ट्रान्सपोर्ट गुड्स किंवा आपण स्वतः पॅसेंजर. सो दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रिज. रिड्यूस ट्रॅव्हलिंग टाइम. आता एक रिव्हर आहे, या ठिकाणाहून या ठिकाणी पोहोचायचं आहे किंवा या ठिकाणाहून या ठिकाणी पोहोचायचं आहे, तर आपण काय करू शकतो, एकतर कुठेतर आपल्याला छोटा साकव असेल, या ठिकाणाहून असं जाऊ शकतो किंवा डायरेक्टली या ठिकाणी आपण ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करून आपण, इट मीन्स रिड्यूस ट्रॅव्हलिंग टाइम. ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला तर आपण एखाद्या ठिकाणचा ट्रॅव्हलिंग टाइम हा रिड्यूस करू शकतो. देन मिलिटरी यूज, इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रिज. मिलिटरी मध्ये एका दिवसामध्ये ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला जातो. टेम्पररी ब्रिजेस ड्युरिंग दी, आता एखादा वर्ल्ड वॉर असेल वगैरे अशा केसेस मध्ये कितीतरी ब्रिजेस किंवा आपल्याला जो आपला हिली एरिया आहे हिमालयाचा, जो जम्मू काश्मीर एरियामध्ये आपल्याला स्नोफॉल असतो, बर्फ इतका असतो आणि त्या ठिकाणी परमनंट ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट करणं खूप डिफिकल्ट असतं. अशा केसमध्ये टेम्पररी ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट केले जातात. टेम्पररी, मग ते ब्रिजेस आहेत कम्स अंडर द मिलिटरी यूज. एका दिवसात कन्स्ट्रक्ट केले जातात. आपल्याला जर आपल्या प्रोटेक्शन साठी लागणारे जे काही व्हेकल्स आहेत, रणगाडे वगैरे, हे जर ट्रान्सपोर्ट करायचे असतील, ते जर छोट्या छोट्या नाल्यावरती
पर टेम्पररी ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट करतात. रणगाडे पास झाली की हे ब्रिजेस परत काढून टाकले जातात. अशा पद्धतीने मिलिटरीमध्ये आपण यूज करतो. देन पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स, की जसं म्हटलं आपण असा जर बायपासने रोड कन्स्ट्रक्ट करणं किंवा इथल्या इथं ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करून आपण इझी ट्रान्सपोर्ट करणं, दॅट इज दी इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. खूप महत्वाचं आहे आपल्याला इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. कारण हे डेस्टिनेशन आणि हे डेस्टिनेशन जर खूप इम्पॉर्टंट डेस्टिनेशन असतील आणि या दोन डेस्टिनेशनला पोहोचण्यासाठी जर आपल्याला 4 तासाचा ट्रॅव्हलिंग पिरियड लागत असेल, किंवा एक एक्झाम्पल आपण आता घेऊ, मुंबईचा वरळी सीलिंग जो ब्रिज आहे, सर्वांना ऐकून तर माहित असेल, मुंबईचा वरळी सीलिंग ब्रिज ऐकून आहे का? Yes, sir. की जो ब्रिज झाल्यानंतर 20 मिनिटांमध्ये जे आपण अंतर कव्हर करतो ते 2 तास लागायचे फिरून यायला. म्हणजेच कसा होता, अशा पद्धतीचं, म्हणजे इथं एक डेस्टिनेशन आहे आणि इथं एक डेस्टिनेशन आहे आणि हे सगळं वॉटर आहे या ठिकाणी. मग इथून इथं पोहोचायचं होतं आपल्याला, या डेस्टिनेशनला आपल्याला पोहोचायचं आहे. तर इथं पोहोचायचं असेल तर आपल्याला असं यावं लागत होतं की जे ब्रिजनं 15 ते 20 मिनिटाचं अंतर झालं की हे 2 तासाच्या अंतरपेक्षा जास्त आहे. सो दिस इज दी इकॉनॉमी अँड लेस इमिशन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट. इम्पॉर्टन्स काय? डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच येण्या जाण्याची जे काय अंतर आहे याच्यामुळं लेस इमिशन, म्हणजे बऱ्याच आता इन टर्म्स ऑफ व्हॉट वी कॅन से, व्हेकलचा जो आपण ज्यादा यूज करू एवढा डिस्टन्स कव्हर करायला, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, तुमचं इनडायरेक्टली एन्व्हायरमेंट इफेक्ट होणार आहे. लेस इमिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढणार आहे. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट जी आहे ते इमिशनला मराठीमध्ये काय वर्ड आहे? व्हॉट इज इमिशन? उत्सर्जन. उत्सर्जन. उत्सर्जन मीन्स व्हॉट? त्याला आपण जर आपण ब्रिजचा यूज केला तर लेस इमिशन आहे. म्हणजेच जसं की म्हटलं आपण व्हेकल्स मधून कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो. हॅलो, प्रदूषण. हा, मग तेच प्रदूषण म्हणजे जो कार्बन डायऑक्साईड आपला ह्याच्यातून बाहेर पडतो व्हेकल्स मधून, तो कार्बन डायऑक्साईड जर आपण हा रूट जर यूज केला तर 2 तास व्हेकल चालल्यानंतर जितका कमी पडणार आहे तेवढाच जर आपण शॉर्टेस्ट रूट यूज केला ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करून तर तो किती असणार आहे? खूप कमी प्रमाणामध्ये त्याचं इमिशन असणार आहे. लेस इमिशन म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडचं इमिशन खूप कमी असणार आहे व्हेकल मधून बाहेर पडणारं जर ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला तर, ऍज कम्पेअर टू जर लॉंग रूट यूज केला तर. सो दॅट इज दी लेस इमिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड ऑर एनी, so we can reduce the pollution. So these are the importance. Okay, so here we will stop today. So we will see the next remaining part in the next lecture.